يوم عشري وجدي ما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرات حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمضي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمضي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمضي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا والذنوب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. ورضي الله تعالى لبيت المطهرين أصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس. روح سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه. لروح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصولهم وفرهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة كثر مصباتهم ودفسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم عيد علينا بركاتهم وصارهم وأنوارهم ولومهم نفاتهم الدين والدين والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيد الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ساداتنا علي بعلوي سليم فرهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة كثر مسباتهم وضيف سناتهم ويحمدنا بجاههم وينفعنا بهم عيد علينا بركاتهم وصارهم وأنوارهم ولومين نفاتهم الدين والدنيا والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سادتنا سفيان ما كانوا وكانت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر مسباتهم وضف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم عيد علينا بركاتهم وصارهم وأنوارهم ولومنا فاتمة والدين والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من صبرات قطب الإرشاد غيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صوله وفرئه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر مسباته وضيف سنته ويحفظنا بجاهه وينفعنا بعيد علينا بركاته وصالح أنواره ولمنا فاتمة ودون والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كافة عباد الله الصالحين والدينا من شيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومات أهل بلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح المسلمين وأحياهم ليوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم فرج كرب المسلمين ويرحمهم واشف مرضاهم واجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم يعلم خيرهم واصرف عنهم شرارهم ويكفنا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤتين والمتعد من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم وغزر أمطارهم يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على مرد الله ورسوله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين يختم لنا بالحسنى وراد عنا في خير ولطف وعافية ولا من وحبيب زين بن إبراهيم سميت حفظه الله وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا لما سر منا لا تهتك استطعنا وعافنا وأنا كلنا حيث كنا. يا لما سر منا لا تهتك استطعنا وعافنا وأنا كلنا حيث كنا. يا لمن سر منا لا تهتك استطعنا وعافنا وأنا كلنا حيث كنا. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. صلى الله سيدنا ونبينا محمد أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله
خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. باب الwalimah. Bab akan menjelaskan tentang walimah. Walimah itu resepsi, garis miring hajatan, garis miring selamatan, garis miring riungan. Maka semuanya adalah walimah. Apa sih yang namanya walimah tersebut? Walimah menurut bahasa Arab adalah al-ijtima', kumpulan. Sebab di dalam walimah dikumpulkan lebih dari 2 orang. Ya, maka menurut bahasa Arab, walimah itu adalah al-ijtima', kumpulan. Sedangkan menurut istilah agama adalah ismun li da'wat ta'am, nama undangan makan. Walimah itu isinya harus makan. Maka ismun li da'wat ta'am, nama untuk undangan makan. Atau ya, li hadisin li hudusi syai'in, karena terjadinya sesuatu atau karena terjadinya sesuatu. Jadi undangan makan ini bisa hanya sekedar undangan makan saja, atau undangan makan ini dilaksanakan karena ada sesuatu yang menjadi niat dan tujuan. Karena telah terjadi sesuatu, maka itulah kemudian disebut dengan walimah. Walimah itu yang disunahkan di dalam Islam ada 11 macam walimah. Artinya 11 hal ini dianjurkan untuk kita mengundang orang lain, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita, untuk mengundang makan mereka. Yang pertama adalah walimatul khors. Walimatul khors itu adalah walimah setelah melahirkan. Kalau orang kampung bilang nyuguh tamu. Begitu istri kita melahirkan, selamat, nah maka kita mengundang orang. Pas malam setelah kelahirannya, mengundang orang untuk makan dalam rangka syukur kepada Allah bahwa saya diberikan anak dan diberikan selamat ibu dan anaknya. Maka sebut namanya walimatul khors. Kalau orang sini bilang nyuguh tamu, ya tamunya bayi itu. Yang kedua, walimatul aqiqah. Nah, kita sudah tahu walimatul aqiqah adalah pemberian nama atau mencukur rambut bayi. Sebab ak itu adalah nama rambut yang ada di kepala bayi. Yang ketiga, walimatul idharah atau azarah, itu adalah walimatul khitan, sunatan. Ya. Kemudian yang keempat adalah walimatul khatmil Quran. Kalau anak kita hatam Quran 30 juz, baca Quran sama gurunya, pertama kali dia hatam, maka bapak ibu sunnah mengundang orang tetangga bikin makanan. Ya, untuk mendoakan syukuran bahwa anak kita sudah menghatamkan Al-Quran. Udah berapa tuh? Kemudian ada lagi walimatul milak. Walimatul milak itu walimah yang diadakan setelah akad nikah. Karena dalam Islam yang namanya akad dengan resepsi itu dipisah, tidak hari bersamaan. Maka biasanya setelah akad nikah itu diadakan makan-makan lagi, nanti walimahnya seminggu yang akan datang atau sebulan yang akan datang. Karena walimatul urus itu sunnahnya, walimah nikah itu sunnahnya
setelah digauli. Yang penting satulah, walimatul milak. Itu adalah walimah yang diadakan, undangan makan yang diadakan setelah terjadinya akad nikah. Kemudian yang keenam, walimatul arus. Walimatul arus itu walimah karena terjadinya akad nikah. Dan sunnahnya itu setelah digauli. Maka tidak seperti kita sekarang, karena kita ini nggak mau repot, maka paginya akad, jam 11-nya hajatan. Padahal yang sunnah itu setelah suami istri itu berkumpul, baru kemudian sunnah walimah. Ya. Kemudian sunnah lagi, ada lagi namanya walimah, walimatul wakiroh. Wakiroh itu walimah selesai bangun rumah, selesai bikin bangunan, baik rumah, masjid, bangunan apa saja, namanya walimatul wakiroh. Ada walimatul naqi'ah. Itu walimah yang dianjurkan ketika orang datang dari bepergian. Pulang dari Eropa, undang orang makan. Pulang dari haji, undang orang makan. Itu yang sunnah. Kita malah kebanyakannya sebelumnya. Sebelum berangkat haji bikin selamatan. Ya, walimahnya adalah qudum minas safar, ketika orang itu datang dari bepergian. Ya, karena sudah diberikan kemudahan selamat. Kemudian ada walimah lagi namanya wadimah. Wadimah itu makanan yang dihidangkan karena terjadinya kematian. Memang sudah ada. Hanya bedanya wadimah ini, makanan yang dihidangkan itu berasal dari tetangganya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Sayyidatina Aisyah, ketika Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal, kata Nabi Aisyah, bikinkan makankan untuk keluarga Ja'far. Kesedihan hari ini membuat mereka lupa untuk membuat makanan. Maka kalau ada orang tetangga kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, maka harus yang sibuk menyiapkan makanan kita tetangganya. Tahlilan ya kita tetangganya menyiapkan makanan. Jangan ini Masya Allah yang punya rumah yang sudah kena musibah harus motong kambing, harus masak. Kita tetangganya. Itu ada orang yang gali kuburannya harus dikasih makan. Kita menyiapkan makanan. Pokoknya hari itu yang punya rumah cukup dengan musibahnya hari itu yang dihadapi. Jangan lagi disibukkan dengan harus memberi makan orang lain. Nah makanan yang dihidangkan namanya wadi. Jadi ada halal. Takunu min jiranihi, akan tetapi itu berapa tuh? 9. Ada walimah ma'dubah. Walimah ma'dubah itu undangan makan biasa. Ayo makan ke rumah saya. Nah, itu. Saya undang makan, namanya ma'dubah. Yang terakhir walimatul diyafah. Walimatul diyafah itu makanan yang disuguhkan kepada tamu. Nah itu 11 walimah. Tujuannya apa walimah-walimah ini? Ya, kalau yang lain sekarang banyak punya mobil selamatan, boleh. Satu tujuannya adalah ittiba'an dari Nabi, mengikuti sunnah. Yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Hanya orang kita ini senang selamatan, apa-apa bikin makanan, bisa setahun tuh 15 kali masak. Tujuannya apa? Bersyukur kepada Allah. Ya, diadakan seperti itu. Dan itu dianjurkan oleh agama, dianjurkan. Kita melihat kisah 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Khaybar. Kemudian mereka bertobat dan diterima tobatnya. Salah seorang sahabat itu begitu diturunkan ayat dari Allah langsung bahwa tobatnya diterima, dia melepas bajunya, kemudian diberikan kepada orang yang memberikan kabar gembira itu. Nah di situ dalil dianjurkan ketika kita bersyukur, diantaranya adalah bersedekah. Jadi nggak ada yang bid'ah orang yang bikin selamatan itu. Yang bid'ah itu selamatan nggak mau tapi berkat mau. Oh ini orang apa-apa selamatan. Orang kita ini sering selamatan, Pak. Apalagi itu kan didikan para ulama. Didikan apa? Selalu pandai bersyukur. Makanya mereka nggak pernah kurang rezekinya dalam 1 tahun. Orang tua kita dulu di kampung-kampung di Cilegon. Apa ada yang kekurangan makannya? Nggak ada.
urusan beras mereka punya. Kenapa? Karena mereka rajin bersyukur kepada Allah. Bentuk syukurnya dengan cara bersedekah. Sampai tetangga saya itu kebunnya lahiran ngeriung coba. Padahal yang lahiran kebunnya. Bagian daripada syukur atas nikmat Allah. Orang sekarang kau teriak mana dalilnya? Dalil sodako mau diurutin berapa banyak hadis. Dalil sodako mau diurutin berapa banyak ayat Quran. Ada di Quran, ada di hadis. Selama bentuknya adalah bersedekah, tidak masalah. Hamil 4 bulan bikin nasi. Ya kita kan begitu. Punya istri hamil 4 bulan bikin nasi. Kalau di kampung nasi punar. Ketan dibagikan. Apa itu? Bid'ah itu, sesat itu. Ketannya dibat juga. 4 bulan itu bayi ditiupkan ruh oleh Allah. Dimasukkan ruh. Maka kita minta kepada Allah, jagalah bayi ini sampai lahir. Bersedekah lagi. 7 bulan bersedekah. Ada bapak-bapak yang gak boleh 7 bulan itu adatnya orang Hindu. Itu adatnya orang jahiliyah, tidak boleh bersedekah 7 bulanan itu. 7 bulan isinya apa? Baca Quran, ngumpulin tetangga, baca Yasin, baca surat Yusuf, baca surat Maryam, bersedekah, dibagikan makanan. Sekarang saya tanya, baca Quran haram apa enggak? Berkumpulnya sesama muslim haram apa enggak? Bersedekah memberi makan orang lain haram apa enggak? Jangan lihat bungkusnya lah. Isinya apa? Sedekahnya itu. Tapi kan tidak dapat pahala. Ayo tanya sama malaikat. Masa iya orang sedekah enggak dikasih pahala sama Allah? Iya kan? Dan Nabi SAW mengatakan hadapi berbagai ujian itu dengan apa? Sedekah. Sebab sedekah itu tadfa'ul bala, dia menolak bala. Ketika Allah itu marah, murka, mau menurunkan adab yang bisa meredam murkanya Allah, sedekah. 7 bulanan sedekah. Ada yang ngomong, itu ada orang Hindu. Masya Allah. Begitu sholat pakai baju India, itu adat orang mana? Apa ada Nabi pernah sholat pakai baju India, bawahnya celana yang setengah itu? Ada hadisnya, cari hadis Nabi, enggak ada. Nabi pakai jubah, pakai kamis, kadang pakai sarung, pakai baju. Nabi pernah beli celana tapi enggak sempat beli, enggak sempat pakai. Lah ini kok sudah bajunya model orang India. Celana sengatung segini, ya itu juga boleh, sah, silahkan. Tapi jangan Anda mengatakan yang lain sebagai ikut orang Hindu, waktu itu juga bajunya orang Hindu kok. Orang India itu bajunya yang Hindu, yang nyembah-nyembah Tuhannya banyak itu kan baju kayak begitu. Kok Anda katakan itu baju Muslim? Sementara yang pakai koko, pakai sarung bukan baju Muslim. Nah ini kan keblinger Pak. Sudahlah, jangan ributi. Kita ini punya satu kaidah. Selama adat itu tidak membentur syariat tidak masalah. Apalagi jika adat itu isinya adalah syariat. Oke lah Anda katakan 7 bulan itu adat boleh. Isinya apa? Baca Quran. Syariat bukan baca Quran? Syariat. Sedekah syariat apa bukan? Syariat. Berkumpulnya satu muslim satu sama lain. Syariat apa bukan? Syariat. Salahnya di mana? Kepiting yang salah memang. Ya? Orang kita kan begitu. Kok jadi kalau itu cuma 11 berarti walimah yang lainnya bid'ah? Yang enggak. Enggak bid'ah juga, sedekah kok. Justru yang jadi pertanyaan besar itu walimah ulang tahun itu sejak kapan adanya? Kalau Islam itu yang ada, bapak ibu anaknya balik, anak ibu pertama kali head anak perempuannya, itu biasanya bikin makanan. Karena anak saya mencapai usia balik, dipanggil anaknya sama bapaknya, nah sekarang kau sudah balik, kau sudah head, apapun yang kau lakukan, bapak ibu enggak tanggung jawab. Kalau engkau sholat, kau yang dapat pahala. Kalau engkau melanggar aturan Allah, engkau yang dapat dosa. Begitu ketika anak lakinya umur 15 tahun, nah sekarang engkau sudah balik. Berbuat baik, engkau yang dapat untung. Berbuat jelek, engkau yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Bapak ibu sudah tidak dapat lagi.
Ini ulang tahun. Sudah niup lilin. Kenapa ulang tahun harus niup lilin? Sudah pakai aneh-aneh, pakai nyanyi-nyanyi. Masya Allah. Adatnya orang mana? Saya mau pengulang tahunan tapi baca Yasin. Silakan. Itu bagus karena isinya syari. Nah, kalau nyanyi-nyanyi isinya apa? Panjang umurnya, besok mati yang diulang tahun ini. Tapi ada enggak dalilnya di Quran? Kalau kita mau merayakan hari kelahiran kita dengan bersedekah, ada. Yang ngaji malam Selasa itu nanti ada ayatnya. Fasalamun yauma wulidtu, keselamatan bagimu wahai Nabi Yahya atas kelahiranmu, di hari kelahiranmu. Tuh, keselamatan di hari kelahiranmu. Maka boleh-boleh saja, alhamdulillah. Tak hitung-hitung saya ini kelahiran, hari kelahiran saya yang ke-73. Saya mau bersedekah, Allah sampaikan umur saya 73 tahun. Dan mudah-mudahan Allah jaga. Nah itu begitu. Ya. Nah ini rahimakumullah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, walimah tujuannya apa? Daf'il bala, menolak bala. Ya. Selain rasa syukur, dalam rangka menolak bala. Ya. Yang keempat, silaturahim, kepedulian, berkumpul satu sama lain, berkedulian, saling berbagi satu sama lain. Semangat itu tuh para ulama dulu tuh dakwanya hebat luar biasa. Masyarakat diajak bersedekah tanpa sadar mereka bersedekah. Makanya saya salut Pak. Bawa berangkat deh ke kampung-kampung pesawahan itu. Daerah Serang, daerah Cukanding sana. Yang daerah hidupnya pesawahan, yang rumahnya kadang diplester apa enggak. Masjidnya 2 lantai mewah megah. Pagernya keliling stainless segede apa itu. Tanah wakafnya 60 hektar tanah masjid. Dan bangun masjid itu orang kampung jarang lama. Enggak kayak orang sini. Sini itu orang Cilegon. Jarang lama. Mereka setahun kelar. Kenapa? Karena mereka udah punya semangat sedekah loh Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita ini lagi bikin masjid, maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bikin selamatan, sudah selamatannya dibentukkan uang saja, lebih berharga, bernilai dikasih ke masjid. Ya sudah, enteng mereka. Kalau saya biasanya cukuran itu menghabiskan uang 10 juta buat masjid. Cepat. Dan mereka sudah punya kepeduliannya enteng. Saya jual tanah saya buat masjid, saya jual kebun saya buat masjid. Kalau masjid belum kelar, tuh tanah saya masih ada. Jual supaya masjid jadi. Padahal mereka mobil aja nggak punya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dipupuk oleh masyarakat, oleh ulama, dibangun oleh ulama, punya kepedulian. Maka kalau nggak sedekah itu mereka marah, Pak. Mau kita sedekah minta kembalian kok. Nah, kalau lihat, bahwa datang maulidan ke daerah-daerah kita ini di Banten, Serang sekitar itu, maulidan lihat. Begitu ngeluarin sodakohnya panjang itu. Isinya Masya Allah ditutup uang semua. Ada beberapa daerah di Serang yang lebih luar biasa lagi. Sedekahnya apa dalamnya? Kulkas, sepeda motor. Iya. Kulkas sepeda motor. Nyumbang 10.000 aja teriak bid'ah tanggulakan dasi sih mengkonon. Bahkan ada orang tuh maulid dan mengeluarkan apa? 100 sepeda. Belum dulu katanya ada yang ngeluarin motor Harley sedekahnya. Ada bisa disedekahkan. Di beberapa di kita ini Kebo 5. Enteng itu. Ini iuran bikin masjid panitia sampai bengel nagihnya nggak ada bayar-bayar. Ya? Kenapa kok bisa begitu? Sebab mereka tahu sedekah itu menolak bala, diajari sama guru-guru mereka, diajari sama kiainya, dididik, ditempa oleh kiainya. Bahasanya bukan bahasa dalil, cuman bahasanya paling sepele, pemali. Rumahmu udah selamatan belum, pemali, jangan ditempatin. Selamatan dulu. Bertanya dalilnya apa? Nggak tahu.
Sekarang itu yang di ulama dulu tuh berdakwahnya luar biasa. Maka kalau sekarang ada orang yang teriak-teriak itu bid'ah, jasamu apa terhadap masyarakat? Apa yang sudah kau buat untuk umat ini? Apa yang sudah kau bangun untuk umat ini? Membid'ahkan orang-orang dulu yang sudah membangun umat ini. Membangun kebersamaan, membangun toleransi, membangun jiwa sosial, membangun kepedulian satu sama lain. Anda sudah buat apa? Justru ngacak-acak larikan sih. Orang udah rapi dicangkulin, diacak-acak lagi. Yufarriqu bainal mar'i wazzawji. Nauzubillah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, itu intinya, dan mereka punya itu. Orang kampung tuh enteng. Begitu diajak bikin masjid, saya 70 juta. Dia karyawan, bukan tukang sawah. 70 juta, tapi setahun ya saya cicil. Saya 50 juta. Berani bilang begitu? Ini kok bedorong-dorong. Itu ada yang mampu, yang kaya duluan. Emang kalau bapak masuk surga pengen masuk surganya pengen terakhir? Orang gelem surga pengen dipitan, sedekah pengen terakhir. Saya sering ingatkan bapak-bapak semuanya, ala inna sil'atallah ghaliyah. Itu Nabi ngangkat tangan ke langit. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal, mahal, mahal. Surga itu mahal. Ngasih 20 ribu pengen masuk surga, malaikat juga ngitung. Bong Anda bisa kok ngasih 20 juta? Kok ngasih 20 ribu? Emang malaikat gak tahu? Tahu. Nah itu kalau ngasih orang, bikin yang minta itu gak pernah miskin. Kita ngasih orang ya tetap miskin terus orang itu. Apa mau dibawa mati harta kita? Apa mau kita ikut kubur itu banyaknya harta kita? Orang dulu banyak tanahnya, sebelum meninggal dia bilang itu tanah sebelah sana, wakafkan hasilnya untuk masjid. Puluhan hektar itu kampung-kampung untuk kota masjidnya punya wakaf tanah. Kita sekarang boro-boro wakaf tanah yang ada wakaf digugat. Boro-boro mau wakafin tanah. Kok bisa mereka seperti itu? Mereka bukan orang kaya. Karena mereka ditempa oleh para ulama. Dididik, yang didikan para ulama itu tanpa sadar. Dakwah itu yang enak tuh orang tuh gak sadar kalau diajari Pak. Kalau kayak gini kan kita, Bapak itu sadar. Oh Ustadz nyinggung saya itu, nyinggung saya. Itu kan sadar namanya. Lama-lama kapok saya ngaji sindir aja tuh. Ya mereka tuh nggak terasa, Pak. Ayo sedekah supaya anakmu nanti selamat jadi anak soleh. Oh ya semangat sedekah. Itu membentuk sehingga jiwa dermawannya lahir. Sehingga kemudian ketika mereka diajak, kita bikin masjid, siap. Orang kampung tuh kalau rapat bikin masjid itu bukan ngerapatin anggarannya berapa, tapi ngerapatin berebut nyumbangnya itu. Kita mau guder, mau takutik anggaran. Kalau mereka berebut ngasih anggarannya itu. Rapatnya udah nggak bahas bangunan, udah nggak bahas ininya, bahas berapa kita mau nyumbangnya, berapa dikenakannya per orang, ayo. Nantang itu, ayo mau berapa? Ini yang nyumbang diomongin. Riak itu. Bikin-bikin masjid nyumbang-nyumbang, riak itu. Nah dia nyumbang aja enggak kok. Orang kayak gitu tuh serba salah Pak. Ditaruh di depan enggak jalan-jalan. Ditaruh di belakang nyelandungi bising buri. Yang bagus bungkus ning karung cemplungaken ning laut. Nah enggak ada manfaatnya. Taruh depan dia enggak jalan. Taruh di belakang nendangin terus dari belakang. Kan bikin ruwet yang di depan. Orang sana. Babnya walimah kok kita ini walimah. An Anasin bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi walimah itu ada berapa? Ada 11 dan lebih dari itu lagi yang niatnya bersedekah,
Tapi yang wajib dihadiri itu statusnya semua sunnah, menghadirinya hukumnya sunnah, yang wajib dihadiri cuma satu. Walimatul arus, walimah nikah. Kalau kita dapat undangan nikah, wajib dihadiri. Syaratnya 20 syarat. Satu, hajatannya itu uangnya pakai uang suami. Lah kita mau hajatan duitnya duit mertua kok. Gak wajib. Yang kedua, undangannya itu undangannya bukan umum. Bapak-bapak semua diundang hadir di acara pernikahan anak saya. Itu namanya umum, gak wajib. Tapi undangannya secara pribadi, satu-satu ada namanya, wajib. Yang ketiga syaratnya, hartanya itu yang dipakai hajatan, bukan harta. Artinya pengantinnya ini bukan pengantin yang kurang jelinger. Yang tidak boleh bertasarruf, tidak boleh bertransaksi. Nah, itu tidak lagi jadi wajib. Undangannya itu tidak dibeda-bedakan. Senin miskin, Selasa kaya. Udah gak wajib hadir kalau dibeda-bedakan. Yang mengundang itu bukan orang yang usahanya haram atau kebanyakan haram. Di dalam acaranya itu tidak berkumpul orang-orang fasik. Lah kita nggak ngumpul orang fasik, cuma ada organan. Gak dosa. Kalau ada hajatan, ada ngundang organ, penyanyinya joget-joget begitu. Kita nggak hadir, nggak dosa. Kenapa? Ada hal yang dilarang agama. Tidak boleh ada dalam agama. Sampai bahkan para ulama mengatakan, ya, sampai juga makannya pun dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Ini hajatan nggak dikasih kursi. Makanya ngadeg jaran kabeh. Tidak lagi jadi wajib, jadi sunnah. Artinya tidak dosa. Jaraknya tidak terlalu jauh, undangannya tidak berbarengan. Kalau ada 2 undangan berbarengan datang kepada kita, kalau bisa hadir dua-duanya, hadir dua-duanya. Kalau enggak, ya dulu kan yang pertama datang undangannya. Dua-duanya barengan kok datangnya, mau nganterin 1 orang. Kalau gitu dulu kan yang paling dekat rumahnya dengan kita. Nanti ada hadisnya. Jadi di antara itu syarat-syaratnya Pak. Ya, kalau diceliti satu-satu kok orang kondangan kan jadi dimarahin nanti. Yang pasti hadirin rahimakumullah, kita niat dalam walimah itu, kalau kita mengadakan walimah apapun itu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, ya kita bersedekah, niat ibadah, jangan sampai ada yang mungkar di dalamnya. Jangan sampai ada yang dilarang agama di dalamnya. Saya sering ingetin Bapak Ibu-ibu, kita niatnya kita bersyukur walimatul arus bahwa anak kita sudah menikah, minta doa kepada hadirin, diadakan acara besar-besaran, ya. Begitu itu dipakai organ tunggal, dosa. Uang habis, badan pegel, dosa yang dapat. Yang penyanyi organ itu ya begitu Pak. Yang hadir 1000 orang, ngelihat semua 1000 orang. Yang modalin ngelihat kita, nanggung dosa 1000 orang yang melihat. Berat. Wong lamun nggak pakai organ di sini enggak rame, diobong bi main dah rame. Model. Mau pengen rame ya bakar-bakaran kan rame itu. Anda ini mau ibadah, apa mau apa? Ya saya ini pengen dapat rahmat, laknat yang turun. Ya acara yang baik ya pakai qasidah, misalnya pakai sholawatan atau pakai misalnya Quran, khatmil Quran, kan enak tuh. Pahala kita dapat, yang hadir dengerin Quran ya dapat pahala, bari mangan dapat pahala dengerin Quran. Untung itu juga ngomongnya, ini kok hajatan dibacain Quran kayak wong mati baik. Yang ngomong itu yang mati hatinya. An Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athari safratin faqala. Nabi SAW suatu saat melihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ada bekas kuning-kuningan. Nah yang namanya orang dulu kalau laki itu nikah dikasih diwarnai tangannya.
Ya, pakai hina itu. Nah itu kelihatan bekasnya. Faqala, ma hadza? Kata Nabi. Abdurrahman, apa ini? Qala, ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Saya nikah dengan seorang wanita, mas kawinnya sebesar sebuah butir kurma, biji kurma sebesar biji kurma emas. Qala, apa kata Nabi? Fa barakallahu lak. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Aulim walau bisa, bikin walimah walaupun motong kambing. Merabek itu ada aturannya loh, Pak. Aulim walau bisa, kata Nabi, bikin walimah walaupun motong kambing. Nabi ngomong begitu kepada Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Maka Nabi bikinlah acaranya motong kambing. Sebenarnya walimah itu kita tetap mendapat pahala sunnah walaupun hanya sekedar menghidangkan teh, air putih dengan kue-kue itu sudah dapat pahala. Sudah dihitung melaksanakan sunnah. Nah hadis ini menunjukkan satu, sunnahnya mengadakan walimah. Ya, undangan makan tadi. Yang kedua, jika bisa dimuliakan, disembelihkan kambing ketika mengadakan walimah tersebut. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'a ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada walimah, datanglah. Datanglah. Nah, ini perintah. Muttafaqun alaih wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, "Idza da'a ahadukum akhu falyajib ursan kana au nahwahu." Apabila salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, datanglah. Salah satu hak saudara kita muslim itu kalau ngundang kita penuhi. Selama undangannya benar, tidak bertentangan dengan syariat, hadirlah. Ya. Falyajib ursan kana, baik itu walimatul arus atau bukan. Nah, hadis ini menunjukkan wajibnya datang ketika walimatul arus tanpa uzur. Kalau dengan uzur ya uzur. Ya. Dan walimah itu enggak, kita ini enggak dikategorikan datang kalau datangnya hari kedua, ketiga, Pak. Wong diundangnya hari Senin, datangnya Sabtu. Nah, itu sudah enggak dihitung hadir. Ya, sudah kelewat. Nah, itu tadi rahimakumullah. Wa Nabi radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan itu makanannya walimah. Oh, kok begitu? Yamna'uha mayyatiha. Hadis ini membicarakan tentang walimah yang paling jelek, hajatan yang paling jelek itu kalau ngundangnya cuman orang-orang kaya. Orang miskin nggak boleh makan. Emang ada yang begitu? Ada. Kan intinya biar balik modal, Pak. Biar untung kalau perlu. Syarrut ta'amul walimah, itu jelek-jeleknya makanan walimah. Nah kalau bisa kita bikin walimahan itu, ya makan jangan dibedakan. Mungkin tempatnya boleh beda lah. Tapi makanannya jangan dibedakan. Ayo makan semua, makan. Sini makanannya sama, sini makanannya sama. Jangan buat orang miskin pakai tahu, di sini pakai ayam, pakai kambing. Yang buat orang kaya, nah itu syarrut ta'amul walimah. Samakan saja, kalau mungkin tempatnya berbeda nggak masalah. Ya, samakan saja makanannya. Ya. Wa yud'a ilaiha mayyabah, yang diundang malah yang nggak mau makan, kata Nabi. Artinya orang-orang kaya mah sudah kaya, sudah biasa makan. Undanglah orang miskin ketika walimah itu, supaya dimakan oleh mereka makanannya. Nah, dan kita hadirin rahimakumullah, kalau tidak diundang jangan datang, haram makan makanannya. Sirma diundang ngurus teke, nggak boleh. Bapak diajak kondangan sama teman, kondangan, saya nggak diundang, jangan datang. Kalaupun mau datang, kitanya yang ngajak ngomong, mohon maaf, saya ngajak teman saya ini. Oh ya nggak apa-apa, halal. Ya. Itu yang suka hadir nggak diundang namanya tufel. Tufel. Kalau tiflun itu anak kecil, tufel itu lebih kecil dari anak kecil. Kalau tifil itu anak kecil, bahasa Arabnya anak kecil itu tiflun. Kalau tufel lebih kecil dari anak kecil. Mau nyelonong dewek diundang. Kalau diundangnya itu disuruh makan, jangan dibungkus. Hajatan bawa kantong kresek dulu. Jangan main-main lu, makanan orang itu. Bisa nggak halal. Yang diundang saya, istri enggak, ya jangan bawa istri.
Kalau diundang sama istrinya, ya bawalah istrinya. Kalau enggak kita bawa istri, ya ngomonglah, saya sama istri. Oh ya enggak apa-apa. Mereka juga mungkin persiapannya terbatas. Ada adab dan aturannya. Diundang satu teke sekampung. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallahu wa rasuluh. Barang siapa yang tidak memenuhi undangannya, bukan sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah wajibnya kita menghadiri undangan. Kata Nabi, barang siapa yang diundang kemudian dia tidak hadir, undangan yang terpenuhi syarat sesuai dengan aturan semuanya, kemudian kita tidak hadir, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya mau undangan suruh makan kok Pak. Nah pertanyaannya, apakah dikatakan hadir itu kalau kita makan? Kata ulama, enggak. Yang penting memenuhi undangan. Sekalipun tidak makan sudah menggugurkan kewajiban. Saya datang salaman pergi, ya enggak apa-apa, sudah sah. Anda sudah memenuhi kewajiban Anda untuk menghadiri undangan saya. Ya, malah saya senang kalau Anda tidak makan, makanan saya utuh. Ya. Akhrajahu Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kalau Rasulullah SAW, idza du'iya ahadukum falyajib, apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, datang. Undang makan aja enggak datang, datanglah. Fa in kana sha'iman, kalau dia lagi puasa, falyusolli, berdoa. Wa in kana muftiran falyat'am, kalau dia lagi enggak puasa, makanlah. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, kalau engkau diundang makan, hadirlah. Iyalah orang diundang makan kok hadir. Kalau kita lagi puasa, puasanya puasa wajib, ya berdoalah. Supaya dapat keberkahan dari yang mengundang itu. Ya, kita minta kepada, doakan yang mudah-mudahan Anda berlimpah rezeki, yang mudah-mudahan Nabi berdoakan. Ya. Kalau itu puasanya puasa wajib, tidak boleh membatalkan puasa wajib kecuali dengan uzur syar'i. Kalau puasa sunnah, saya lagi puasa Senin Kamis, diundang makan. Saya makan apa tidak? Kalau yang punya rumahnya memang sangat pengen kita makan, lebih baik dibatalkan. Untuk menyenangkan yang punya rumah. Saya udah masak khusus loh. Jauh-jauh nih saya beli ikannya ini dari Papua. Biar kamu makan. Masaknya udah luar biasa saya dari pagi. Waduh, kebetulan saya lagi puasa, makan, batalin. Kita dapat puasa utuh sehari tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang paling enak tuh. Puasanya separuh, pahalanya sehari. Syukur-syukur ngundang makannya sarapan lagi. Tapi memang alasannya karena menyenangkan yang punya rumah. Tapi kalau alasannya karena nafsu, nggak dapat pahala. Contoh begitu kita diundang makan hari Senin, hari Kamis atau hari Senin lagi puasa, diundang makan. Lihat menunya, enak nih. Kata Nabi, sunnah dibatalkan. Ada Nabi itu ngundang makan berapa sahabat, kata Nabi, makanlah. Ada seorang sahabat pemuda, dia nggak makan. Kenapa nggak makan bersama kami? Ya Rasulullah, saya puasa. Makanlah, batalkan puasamu dan kau dapat pahala puasa. Udah dibilang begitu, kita nggak dibilang ini membata aja, apalagi dibilang begitu. Ya sunnah batalkan. Kenapa? Karena puasa sunnah itu di tangan kita Pak. Ibadah wajib itu tidak bisa dibatalkan sekonyong-konyong, apapun itu. Ya, sholat misalnya Bapak sholli fardhu dhuhri, Allahu akbar sholat duhur. Jadilah, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali batal, ya batal karena batal wudhunya atau melakukan yang membatalkan sholat. Kalau sholat sunnah terserah. Sholli sunat duha rakaat ini Allahu akbar. Jadilah. Nggak apa-apa, terserah Bapak itu. Itu paling juga malaikat, harus itu wong. Udah mau saya tulis katanya. Tapi kalau sholat wajib nggak bisa. Jangan main batal-batalin. Allahu akbar. Batal lah. Enggak bisa. Kecuali misalnya kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Jangan main batal-batalin. Ya. Nah, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia enggak puasa, makanlah. Dan Nabi SAW itu senang diundang makan orang itu. Dan Nabi tidak beda-bedakan siapapun diundang. Nabi datang, Nabi makan. Menyenangkan yang punya rumah. Ya, gitu.
Fa in sya'a ta'im wa in sya'a tarak. Nah, di riwayat lain dikatakan bagi orang yang berpuasa, ya, kalau mau dimakan ya makan, enggak ya enggak. Ya, boleh puasa, boleh enggak. Atau dari wa in kana muftiron, boleh makan, boleh enggak. Artinya tidak wajib kita makan. Tapi kalaupun kita makan, saya diundang makan, saya enggak makan, ya enggak dosa. Enggak dosa, saya udah memenuhi undangannya kok. Tapi kalau kita ingin dapat pahala besar, ya senangkanlah hatinya, makanlah. Wa Nabi Mas'ud qala Rasulullah SAW, ta'amul walimah awwal yaumin haq. Walimah itu hari pertama, itulah yang benar. Wa taumu yaum tsani sunnah. Ada orang bikin hajatan nikah 3 hari 3 malam. Bagaimana hukumnya? Di hadis ini dikatakan hari pertama itu yang benar. Hari kedua statusnya sunnah. Wa taumu yaum tsalis, dan makanan yang dihidangkan hari ketiga itu sum'ah. Sombong. Bagaimana makna hadis ini? Hadirin rahimakumullah. Boleh saja orang bikin walimah lebih dari 1 hari, mau sebulan ke tiap hari boleh. Kalau memang undangannya tidak bisa dikumpulkan pada 1 hari, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh itu mengulang-ulang undangan, yang hadir ya itu aja. Hari pertama itu kewajiban. Hari kedua Senin undangannya dia datang, Selasa diundang datang lagi. Hajatannya 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu ya itu lagi yang datang. Hanya Jum'ah, tujuannya apa? Nah, maka semuanya ketika orang mau bikin walimahan lebih dari 1 hari boleh, tapi hendaknya dengan niat yang baik. Jangan sampai supaya, anak saya tuh nikahannya seminggu hajatannya. Nah itu namanya hilang pahalanya semua. Tapi niatkan niat yang baik. Mau bikin walimahan sebulan tidak apa-apa. Dulu ada seorang sahabiah bikin acara seminggu karena banyaknya sahabat yang diundang, nggak cukup 1 hari. Hari ini berdatangan sampai seminggu. Dilakukan sahabat Nabi, tidak masalah. Ya. Nah, yang dimaksud hadis ini jika orang itu niatnya niat sombong. Maka dikalikan tadi, ya, bagi bapak ibu yang punya anak yang mau mengadakan walimah atau walimatul arus, niatkan itu ibadah karena Allah. Ini kita kalau bikin hajatan anak kita, resepsi anak kita, niatnya itu ibadah, enak, santai. Nggak ada yang dibuat-buat, Pak. Wong kita niatnya ibadah. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo. Bisa motong kerbau, potong kerbau. Ya. Bikin makan yang enak sekuat sebisa kita. Gak usah ribut. Kenapa? Wong kita niatnya ibadah. Ini sekarang orang sudah berubah, Pak. Ini sombong-sombongan. Dulu hajatan anakmu di mana? Di gedung anu. Nggak hebat saya di gedung anu. Mau sombong-sombongan begitu? Ya di gedung boleh, di mana di lapangan juga boleh kok. Silakan. Tapi niatnya yang baik. Sehingga jangan sampai Masya Allah ngutang sana sini. Untuk bikin walimah tujuannya apa? Nanti bayarnya pakai uang amplop yang di walimah itu. Kok sudah berubah? Mana sisi ibadahnya? Sekuat sebisa kita. Bagi yang mampu, bikinlah yang meriah. Niatkan semua sedekah, makan yang banyak. Ini ada orang hajatan kok doanya mudah-mudahan yang hadir nggak makan, mudah-mudahan yang kondangan nggak ada yang makan. Lah emang niatnya apa? Wong walimah itu isinya makan. Ya, karena doanya begitu, setiap tamu yang datang hawanya kenyang aja udah. Amplop ya makan enggak. Ya, nah itu. Wan Sofiyah binti Syaibah radhiyallahu anha qalat aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam an ba'di nisa'i bimuddain min syair. Tuh, Nabi SAW ketika menikahi ketika beliau menikahi istrinya, beberapa istrinya itu walimahnya cuma 2 mud. 2 mud itu segini, Pak, 2 mud gandum. Dibikin roti, dibagikan. Sudah dapat sunnah itu. Bapak bikin gembleng, bikin makanan, kue-kue kecil. Ayo, saya undang acara anak saya sudah menikah, walimahan anak saya. Ayo makan. Dan tamunya jangan banyak tingkah. Untuk manganin, dikising mau lakukan betul-betul. Lah itu kue apa? Makan. Sudah dapat pahala walimah. Ya. Bimudain min syair, cuma 2 mud. Coba orang sekarang Masya Allah. Boleh kita gede-gedean. Boleh orang secelegon diundang makan. Kalau memang kita bisa. Jangan berlebihan memaksakan diri. Beras utang ini, utang ini, utang. Tenda belum dibongkar yang nagih sudah ngantri. Ya.
Wan Anas qala aqaman Nabi SAW baina Khaybar wal Madinah thalatha layal yubna alaihi bi Sofiyah. Tuh, Nabi SAW itu ya, ketika pulang dari Khaybar, antara Khaybar dan Madinah, setelah pulang Khaybar, beliau bikin walimah atas pernikahannya dengan Sayyidina Sofiyah binti Huyai 3 malam, 3 hari 3 malam. Fada'utul muslimina ila walimah. Undang semua besar-besaran. Kenapa? Karena Sofiyah itu anak kepala suku. Saat yang kedua, Nabi ingin supaya melihat bahwa Sofiyah itu sekarang jadi istri Nabi, sehingga kemudian orang-orang suku Bani Huyai yang ditawan dibebaskan semua. Itu Sofiyah, Sayyidah Sofiyah itu luar biasa, Pak. Menikah dengan Nabi, berkahnya luar biasa. Gara-gara pernikahannya, itu budak-budak yang dari Bani Huyai semua dibebaskan oleh para sahabat. Tawanan perang yang dijadikan budak dibebaskan semua oleh sahabat. Jawabnya apa? Iparnya Nabi. Masa budak kita iparnya Nabi? Dibebaskan. Maka kami tidak melihat, kata para sahabat, seorang wanita yang begitu banyak keberkahannya terhadap kaumnya seperti Sofiyah binti Huyai. Famakana fi amin khubzin walalham. Tapi Nabi 3 hari 3 malam itu isinya nggak ada roti, nggak ada daging, nggak ada. Wa makana fi ilan amara bin qata' fabusit. Cuma Nabi merintahkan digelar karpet, gelar permadani, faulki alaiha tamar, diberikan tamar, wal akid manisan. Wasaman, samin, akad itu semacam manisan. Apa diterjemah itu? Hah? Kalau samin ya samin, al-aktu itu seperti manisan. Apa? Susu kering, ya dibikin manisan itu, seperti manisan. Ya, itu udah. Jadi enggak mewah 3 hari 3 malam itu daging enggak ada, roti enggak ada, cuman kurma. Akad itu susu yang dikeringkan yang manis, kemudian samin, udah makan. Itu pernikahannya Nabi. Enggak gengsi kok. Sekarang orang tua ngutang kemana-mana. Boleh asal dibayar, tapi nanti kan ngerepotin. Peragat hajat ribut sama mantunya gara-gara hajatan. Insyaallah kita tidak ada. Jelas? Makanya satu, bagi bapak-bapak yang akan mengadakan walimah seperti itu, satu, niatkan niat yang baik. Ya, muliakan tamu, niat kita sebaik-baiknya, ya, memuliakan tamu, makanannya segala macam. Tapi jangan jangan memaksakan diri. Ya. Takalluf, Nabi tidak senang dengan takalluf. Ya. Kita ini sanggupnya kambing, jangan loncat ke kerbau yang kita tidak sanggup. Nanti akan membebani kita sendiri. Sehingga akhirnya bukan ibadah tapi beban kepada kita. Ya, nah itu. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la aklu muttaqian. Ya. Nabi SAW mengajarkan didikan bagaimana cara makan minum yang baik. Nabi mengajarkan melalui hadis riwayat Abi Juhaifah, kata misalnya tidak ada makan itu muttaqian. Muttaqian di situ. Bersandar. Ya. Makan tuh yang afdal adalah begini, Pak. Kalau kita gambarkan, ya, ini berdiri, kakinya berdiri. Kalau enggak, ini yang dulu, ini yang berdiri. Hah? Ya begitu. Makan, perutnya ditekan sama ini. Itu makan sunnah. Karena makannya enggak akan banyak. Kakinya berdiri, ini begini. Ya. Satu berdiri, satu diduduki, Pak. Kakinya satu berdiri. Nah, ya, kayak gini. Makan. Nah itu yang sunnah. Saya makannya sila, nggak apa-apa. Sila itu makan orang lapar. Iya, karena perutnya bebas, nggak ditekan. Kalau tadi caranya begini, itu perutnya ditekan sama ini sehingga dia tidak akan makan banyak. Dan semua obat itu adalah ketika orang itu berhenti makan sebelum kenyang. Jadi boleh begini, boleh. Nyandar, Nabi kurang senang makan nyandar. Karena tidak pantas. Apalagi berdiri. Ya. Haram, enggak. Nabi pernah minum berdiri. Bukan berarti Nabi minumnya berdiri, enggak. Kebanyakannya Nabi duduk. Cuma untuk menunjukkan minum berdiri itu boleh. Makan berdiri itu boleh. Enggak haram, enggak. Cuma enggak pantas. Enggak. Kita itu makannya duduk. Dan secara kesehatan, orang yang makan duduk itu lebih sehat daripada yang makan berdiri. Itu adabnya.
Dan sambil makan tuh jangan ngobrol Pak, nyembur kemana-mana. Kecuali makannya udah ditelan, bicara silahkan. Ya, jangan wow sambil makan. Adabnya. Ya. Maka duduknya yang rapi ketika makan. Kalau bisa seperti tadi, wah kita pakai kursi duduknya, ya duduklah di kursi, ya jangan bersandar yang tegak. Nah, ya Islam itu mengajarkan itu adab kalau diikuti sehat benar orang makan itu. Ya sebelum makan, ya cuci tangan, sebelum bicara cuci tangan, Islam sudah mengajarkan. Ya. Kata Nabi SAW bangun dari tidur cuci tangan dulu, jangan megang apapun. Kemudian diambil dalil orang makan cuci tangan. Cuci tangan. Ya. An Umar ibni Abi Salmah taqala qala Rasulullah ya gulam semillah wa qul bi yaminik. Kalau makan semillah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis itu ketika kita makan baca bismillah, dia nggak ikut makan, nonton. Kalau kita makan nggak baca bismillah, dia makan duluan. Kalau kita lupa baca bismillah, bacalah di awalnya atau di tengahnya. Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Dan mari dikatakan itu iblis yang tadinya sudah makan, begitu kita baca bismillah di akhir dimuntahkan lagi. Makanya dia suka ngerjain baca bismillahnya di akhir, Pak. Nah, muntah iblis ngerasain dah. Tapi kita ngikuti bismillah dulu. Bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Rasul itu senang dengan yang kanan setiap hal yang baik. Pakai sendal kanan dulu, pakai celana kanan dulu, bahkan Nabi nyisirnya ke kanan. Pakai baju kanan dulu. Sebab tafaulan harapan menjadi bagian ashabul yamin. Orang-orang yang sebelah kanan. Nah kita bablas. Apalagi makan minum, Nabi pasti pakai tangan kanan. Maka Nabi mengajari kepada anak kecil, nah bismillah. Samillah, wa kul biyaminik. Yang kedua, makan dengan tangan kananmu. Satu riwayat itu anak kecil makan pakai tangan kiri, dia pegang oleh Nabi. Nah, baca bismillah dulu, makan dengan tangan kanan. Tuh. Jelas? Nggak usah diajari, Pak. Pasti udah bisa. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jangan tangannya keliling. Wong. Yang depanmu apa? Ya itu udah makan itu. Jangan. Kul mayalik. Wong depan saya sambal tuh ya rizkimu itu. Jangan, panjang-panjang tangan. Gak punya adab itu. Ya. Kan yang punya rumah nawarin, silakan. Ambil. Ya. Agak jauh piringnya diambilkan. Ayo. Ambil. Kalau enggak jangan, jebesi kun. Tamu kurang ajar. Kata yang punya orang buku, saya juga doyan itu kok diambil. Ya minik. Nah, ambil. Tuh, jelas? Mimma yalik, apa yang ada di hadapanmu. Ya, itu sopan, adab. Ya, muttafaqun alaih. Ya. Wa Abi Hurairah ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattun. Nabi tidak pernah mencaci maki makanan sama sekali, menjelekkan makanan tidak pernah. Enak ya Rasulullah? Alhamdulillah enak. Nah kita pun begitu. Bagaimana makanan masakannya? Oh enak luar biasa, alhamdulillah. Jangan pemakanan tumpanganan wong gini. Enggak punya adab, jangan mencaci makanan. Ya. Karena idza saha syai'an akalahu. Kalau Nabi mau Nabi makan, Nabi enggak makan. Nabi saudari dob. Dob itu iguana. Kadal tapi kadal padang pasir. Seperti iguana memang. Itu dob. Dob itu bukan kadal. Kadal itu nggak boleh dimakan. Apalagi komodo. Ya. Tapi dia itu kadal padang pasir. Bentuknya kayak iguana, Pak. Saya pernah ngelihat bentuknya kayak iguana. Ya. Dan ekornya harus dipotong karena beracun. Nah Nabi disodori itu. Ketika diundang makan di rumah sahabat, Nabi disodori. Nabi diam. Kata sahabat, ya Rasulullah, haram? Enggak, kata. Enggak haram. Makan ya Rasulullah. Saya agak kurang nafsu, agak kurang kepengen. Kenapa? Di Mekah enggak ada yang makan ini, katanya. Nah, saya enggak terlalu pengen makan ini. Kenapa? Karena di Mekah enggak ada yang makan ini.
Haram ya Rasulullah. Enggak. Kalau gitu saya yang makan ya Rasulullah, kata sahabat. Hajar sama sahabat. Kalau Nabi enggak, saya yang makan ya Rasulullah. Makan katanya. Kalau saya enggak, kenapa? Ya enggak biasa lidahnya. Kan urusan itu urusan daerah masing-masing Pak ya. Setiap orang beda-beda. Ya. Di Manado itu makan pisang goreng ya sama sambal. Sama sambal Pak. Di Afrika tuh makan pisang sama ayam. Sama daging. Kan beda-beda. Coba Bapak suruh makan pisang sama daging. Di sana pisang ya makanan pokok kayak nasi. Ya, biasa makan pisang sama ayam sama apa ya. Lauknya pisang. Saya pernah teman saya dari Afrika itu ikut saya diundang ceramah ke Purwakarta. Disodori ini dia diam nggak makan. Makanannya banyak Pak, yang punya rumah acara kok. Dia nggak makan, diem aja. Begitu dia ngelihat pisang dia nunjuk, itu aja tuh pisang. Makan dia pisang sama lauknya. Apa kata orang yang lihat? Orgati wonge. Nen gedang beberes. Karena kebiasaan. Coba bapak makan roti, nggak enak. Sarapan roti. Orang Cilegon makan roti, mau roti yang pentungan sepanjang itu tuh Pak. Habis sepentungan ditanya sudah makan belum, dorong. Iya kan? Ada orang makan jagung sama ayam, makan jagung sama lauknya, karena nasinya jagung. Ada yang ubi. Nah itu kebiasaan saja. Tapi Nabi tidak pernah mencela makanan manapun. Ya. Beliau kalau mau dimakan. Wa in karihahu tarokahu. Kalau Nabi nggak senang makanan itu, tadi nggak kepengen, Nabi nggak makan, diam aja. Maka kata Sayyidina Aisyah, saya mau gampang, Nabi sodorin makanan, Nabi diam. Oh berarti Nabi nggak mau makan. Nggak kayak suami sekarang kan, begitu sodorin makan cicipi, lah enak-enak. Bisa masak nggak sih Mas sebenarnya ini? Makanan kayak begini. Dicaci maki makanannya, dicaci maki masakannya. Ya ujungnya peragat dimakan. Baru ngomel, gunyem, sama habis. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, qala la taqulu bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri. Fa inna syaitan yaqulu bishimal. Setan itu makannya pakai tangan kiri. Itu ya. Nabi makan nyandar gak seneng, apalagi makan berdiri. Minum berdiri, duduk. Nah itu lebih sehat. Rawahu Muslim. Wa Nabi Qatar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila minum salah seorang di antara kalian jangan bernapas di gelasnya. Minum itu jangan ngos-ngosan. Dan subhanallah, itu kan diteliti Pak. Kita napas ini kan narik oksigen, mengeluarkan CO2, kecampur dengan air. Madarat masuknya nanti. Nah kalau minum tuh jangan bernapas di air. Minum satu kali, bismillahirrahmanirrahim. Taruh. Atau berhenti minum lagi. Minum, glokok. Kayak kebo, sekali lagi belum 3 kali. 3 kali. Ya. Falyatanafas fil, jangan napas di gelas. Dia enggak baik secara kesehatan juga. Ya, minum, napas. Minum, napas. Minum, napas. Masya Allah, saya punya guru, saya enggak pernah lihat beliau enggak minum 3 kali, enggak pernah. Beliau minum tuh selalu 3 kali. Sampai teh pun taruh. Selalu 3 kali. Ikutin Nabi. Kita mau glok, apalagi buka puasa tuh. Minum, ya. Wali Abi Dawud An-Nabi radhiyallahu anhu nahwahu wa zada wa yanfukh fihi. Nah, jangan meniupkan napas ke dalam wadah. Menimbulkan penyakit. Ada yang loncat ya? Mana? Yang mana? Wan Jabir, udah. Ini udah, Abu Abbas. Wa ini Abbas anna Nabi SAW
utiya biqas'atin min sarid. Nabi SAW, riwayat dari Sayyidina Abdullah Abbas, Nabi diberikan makanan satu nampan, satu piring sarid. Sarid itu bubur daging yang dicampur dengan daging. Faqala kulu min jawanibiha. Makan dari samping. Kita disodori makanan, di nampan, makan bersama. Makan di pinggir. Jangan ngeruk di tengah. Jelas? Ada nasi, bawa mau ngambil yang samping. Kenapa? Sebab barokah turun di tengah. Kalau di tengah diambil, barokah hilang, Pak. Nah sisanya ini udah gak ada barokahnya. Tapi kalau kita ambil sampingnya terus, barokahnya tetap ada di semua makanan itu. Makanya nyentong nasi jangan dari tengah, samping. Coba agama mana yang ngajarin ngambil nasi aja diajari, kalau bukan Islam. Ya. Makan dari, kalau kita makan bersama-sama, makan yang depan kita dari pinggir, jangan dari tengah. Ya, dusun teman makan dari tengah, Pak. Ya. Fa inna la taqulu min wasatiha, jangan makan dari tengah. Fa innal barakata tanzilu min wasatiha, sebab barokah itu turun di tengahnya. Artinya apa? Supaya barokah tetap ada di semua makanan itu sampai selesai. Pilihin dari pinggir ke tengah ujungnya. Gitu ya. Maka Nabi makan dari pinggir dulu, sendokin di pinggir. Nah kita juga demikian ya, misalnya disodori makanan bubur atau apa, ambil sampingnya, jangan dari tengah. Yang kedua, kalau tidak habis pun tidak acak-acakan. Kita pakai nasi diambil dari tengah. Lah yang terakhir mau makan, ya Allah, cowak. Gunung aja dipapas itu dari samping, dari habis pelan-pelan, enggak dari atas dulu. Sehingga ketika sisa pun orang makannya apa tetap nafsu, tetap enak, tetap. Ya kalau kita udah tengahnya, waduh nasinya udah bundes tengahnya ini. Jadi orang sudah enggak anu lagi, ya enggak enak lagi makannya. Nah itu, wallahu a'lam. Ada tanya kan? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, apabila hujan, uzurnya walimah itu adalah uzurnya Jumat dan jamaah. Ada kurang lebih 12 uzur yang membolehkan orang tidak hadir sholat Jumat, membolehkan orang tidak hadir jamaah. Nah itu juga uzur walimah, kecuali satu, lapar. Kalau kita terlalu lapar, uzur untuk nggak ke masjid, Pak. Nggak tahan mau makan dulu. Ya nggak apa-apa nggak ke masjid, udzur. Ya, dimaafkan oleh agama kalau udah kelewat lapar. Tapi kalau bab walimah justru acaranya kan makan. Maka lapar bukan udzur. Kecuali udzur, kecuali lapar katanya. Ya kayak hujan, angin, ngurusi orang sakit, kita yang sakit, tungguin sakit, nggak ada pakaian yang layak. Itu semua udzur itu. Semua udzur, ya. Apalagi hujan, ya udzur jelas. Ya, yang kedua, apa tadi? Yang undang non muslim nggak wajib. Yang wajib itu kalau yang undang muslim, ya nggak wajib. Tapi boleh hadir, boleh. Boleh kita makan makanannya. Kalau tidak ada makanan yang haram dan mereka tidak memakan makanan yang haram di mata Islam, udah. Gitu. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ketika kita diundang walimah, kemudian tanpa udzur yang syar'i tadi dijelaskan, tetapi kita tidak hadir, namun kita nitip amplop atau kado, apakah itu masih dibilang berdosa hadir atau gimana? Ya, saya nggak hadir, tapi saya nitip, nggak dihitung hadir, karena orangnya Pak, yang datang itu orang yang bukan amplop, tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau sekarang malah orangnya nggak hadir nggak apa-apa, yang penting amplopnya hadir. Kalau syariat orangnya, makan nggak makan terserah. Ngamplop nggak ngamplop terserah, yang penting hadir. Kalau nggak hadir nggak ngamplop dosa nggak? Enggak ada mau suruh makan kok. Ini kita kok hajatan kayak ke warteg bayar dulu, habis makan. Nggak harus itu terserah masing-masing ya. Hukum asalnya tidak ada. Cuman kita ingin membalas kebaikan dengan dia ngundang makan saya balas kebaikannya. Nah, itu kan ajaran Islam, membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan kejelekan pun dibalas dengan kebaikan. Ya,
Ada lagi? Ya. Oh, amplop itu ditulis apa enggak? Kalau gede tulis aja, Pak. Enggak usah lah. Masa pakai ditulis-tulis? Sama kayak sedekah minta dicatat. Kita kan pengen dapat pahala sedekah, enggak usah ditulis. Yang penting amplop itu gede enggak ditulis, gitu. Jangan ditulis. Ya. Kalau sekarang saya tulis, ya enggak apa-apa. Cuman apa tujuannya? Oh, yang punya juga enggak ngelihat amplopnya, kok isinya yang dihitung sama dia. Ya. Ya, jelas? Enggak, kalau saya ngamplop gede saya kasih namakan, nanti kalau saya hajatan dia ngasih segitu juga. Nah ini payah ini. Namanya minta bolak-balik. Ya, enggak dapat pahala. Ya, itu sedekah saja lah, enggak usah tulisin nama. Ya, ada lagi? Ya. Silakan. Jadi ini ada pertengkaran antara suami istri. Terus sang istri itu meminta cerai kepada suami. Karena suaminya juga emosi, akhirnya suaminya mengiyakan permintaan istri sembari bilang, ya udah biar sama-sama buka lembaran baru, aku nikah lagi, kamu nikah lagi. Nah ini apakah jatuh talak mayai? Soalnya kan yang minta dari pihak istrinya. Jatuh. Sudah mas saya minta cerai saja. Iya, jatuh. Ya, jatuh. Sudah daripada kita berantem terus mas, ceraikan aja saya. Ya, jatuh. Ngomong itu sambil emosi, jatuh. Orang itu kalau lagi marah berlaku hukum. Kalau mukul orang kena hukum. Ngerusak barang orang harus diganti. Kecuali kalau orang itu marahnya sampai hilang akal, edan namanya. Kalau dia sudah nggak bisa bedain orang sama tembok, itu baru hukum nggak berlaku. Artinya nggak sah. Mau marah, mau ngelempar masih pulah pilih kok. Sendal apa HP, sendal sih murah. Nah, berarti kan masih punya akal itu. Dan hukum itu selama akal masih ada terjadi sah. Maka ketika dia menceraikan di dalam keadaan marah, dia mengatakan ya jatuh tolaknya. Ya, jadi jatuh. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai surat undangan Yai, biasanya di atasnya ditulis kepada yang terhormat fulan, tidak disebutkan istrinya, anaknya gitu. Tapi yang hadir ya sama istri sama anak. Demikian, mohon penjelasan. Ya itu salah. Undangannya dan istri apa enggak? Enggak. Ya bapak aja yang datang. Dan istri, enggak, dan anak, enggak. Jangan bawa anak. Ah, datang lo bawa anak, mentang-mentang makan enak mau bawa orang bayi. Enggak boleh bu ya, jangan bu, jangan bawa anak. Yang punya hajat juga merengut itu. Ini anak kecil banyak amat. Ya. Undangnya kan bapak dan istri, ya udah suami saja, jangan bawa anak. Ya. Kalau bawa anak misalnya ngomong, saya bawa anak loh, oh ya nggak apa-apa, saya sama anak-anak juga, saya sama anak-anak juga, oh ya nggak apa-apa, ya, halal. Ada lagi? Ya, silakan. Tes. Ya Pak Ustadz, Pak Kiai mau nanya mengenai doa ya. Mendoa untuk minta jodoh itu misalkan. Apakah dalam minta jodoh itu kita doanya harus detail? Misalkan menyebutkan nama Fulanah bin Fulan. Kalau dicontohkan sama seperti zaman kisah sahabat yang minta wafatnya ketika perang itu Ya. itu ya apa namanya? Kena tusukan itu. Ya, di perang Apakah Uhud. sama Ya. seperti itu Pak Ustadz? Saya berdoa minta jodoh, apa perlu saya sebutkan detailnya? Boleh. Allahumma ya Allah, berikan saya jodoh seorang istri cantik, tinggi, putih, kaya. Ya. Bapaknya stroke, ibunya koma. Boleh. Boleh saja. Tapi kalau saya secara adab, cukup minta satu saja. Berikan saya jodoh yang soleha. Selesai. Kaya nggak soleha ya buat apa? Miskin nggak soleha pisan ya. Cari soleh. Ya. Boleh nggak kalau saya sebutkan Allahumma ya Allah mudah-mudahan fulanah itu jadi jodoh saya. Ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi itu kan request khusus. Karena ditunjukkan langsung. Ya. Boleh saja nggak apa-apa. Allahumma ya Allah mudah-mudahan fulanah itu mau sama saya. Ya doa silakan. Ya,
Ya, tapi kita mengatakan kalau menyebutkan nama memang kita sudah betul-betul niat mau nikah. Kalau menyebutkan itu udah positif. Ya. Tinggal nunggu mudah-mudahan dia mau kan gitu doang gitu ya. Ya, maka kita minta Allahumma ya Allah lembutkan hatinya gitu ya. Supaya dia mau kepada saya waqtif qalbah kan. Itu ada wiridannya orang-orang santri itu. Lembutkan hatinya supaya condong kepada saya. Gitu ya. Ya bisa dibaca itu. Ya boleh, nggak apa-apa. Ada lagi? Ya silakan. Ya silakan. Mangga. Ya. Hajanya itu memakai hiburan karena kita nggak enak saudara atau teman dekat. Nah, untuk menghindari tadi kita datang sebelum atau boleh nggak itu? Terima kasih. Boleh saja kan memang sudah tidak wajib. Bapak nggak hadir sama sekali juga boleh. Kan sudah statusnya tidak wajib. Saya karena teman dekat saya mau hadir aja sebelumnya, boleh, atau hadir setelahnya, boleh. Ya. Gitu. Apalagi kalau bapak misalnya tokoh atau ustadz di hajatan yang memang ada organ tunggal, kedatangan Anda itu menjadikan dalil buat orang awam. Oh berarti boleh, buktinya ustadz juga nyawer kok. Gawat gitu. Nah apalagi yang hajatnya ustadz lagi, nah itu repot. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mengenai tempat. Tetangga misalkan mengadakan walimah itu mulai jauh dari tempat rumahnya, dia supaya ya lebih dibilangnya lebih masyhur lah ya. Karena tempat itu dianggap lebih bagus. Kita sebagai tetangga anggapan kita jauh itu tempat itu. Masih dibilang wajib apa sunnah itu Pak Ustadz. Kemudian yang kedua kita sering diundang karena masih Bandung misalnya jarak jauh itu masih dibilang wajib apa sunnah. Ya. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah, salah satunya jaraknya tidak terlalu jauh. Jauh itu adalah marhalatain. 84 km. Di atas 80 km statusnya bukan wajib. Artinya kalau kita hadir dapat pahala. Gak hadir ya jauh. Saya diundang ke Bandung. Gak hadir ya gak dosa. Hadir dapat pahala. Ya, gitu. Ya. Yang kedua dia acaranya di gedung supaya dipandang kita tidak tahu niat orang. Selama acaranya terpenuhi syarat tetap hadir. Kita sebagai yang diundang tetap hadir. Urusan dia niatnya apa, nanti urusan dia dapat pahala apa enggak itu urusan dia dengan Allah. Tapi bagi kita yang mau hajat, bapak-bapak yang mungkin mau bikin resepsi, niatnya harus niat yang baik, jangan niat yang lain. Sayang waktu, sayang tenaga, sayang harta. Nanti tidak ada pahalanya sama sekali, hilang. Malah mungkin dapat dosa. Ya, tapi kalau bagi kita yang hadir diundang, selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang dilarang, hadirlah, tidak masalah. Ya, lagi pertanyaannya yang mau hajatan siapa Pak? Tadi disampaikan untuk menghadirin undangan nikahan itu menjadi tidak wajib ketika biaya itu dari pihak perempuan aja. Kalau yang biasanya kalau biaya itu ya kedua-duanya dari pihak perempuan dan yang laki juga biasanya sebagian kan kedua-duanya digunakan gitu. Yang kedua ketika walimahan ataupun syukuran dengan menggunakan nasi tumpeng, itu ketika diambil dipotong tumpengnya menjadi yang lain tidak barokah. Diambil atasnya dulu ya. Yang pertama rahimakumullah, kalau hajatannya itu hartanya dari bapaknya, dari salah satu pihak, bagaimana? Sebenarnya untuk menjadikan kategori wajib dihadiri apabila hartanya hajatan itu menggunakan harta suami, bukan harta mertua, bukan harta bapaknya suami, atau harta bapaknya tapi diberikan kepada anaknya yang dihajati itu. Dan itu jadi wajib. Enggak, bukan anak saya yang hajat saya menghajati anak saya. Hitung-hitungannya sama saya. Oh berarti bapak yang hajat, sunnahnya suami. Ya.
Nah, kita ini karena adat kepelintir mana-mana. Ya. Yang misalnya saya sebagai laki-laki mau menikah, saya yang hajat. Saya yang modalin. Nah, saya nggak punya duit, dikasih sama bapaknya. Tuh, ya sah, itu uang saya kok. Bapak saya ngasih ke saya buat hajat. Nah, kalau sekarang kan enggak. Bapaknya yang langsung hajatin. Ya kan? Atau mertuanya yang langsung hajatin. Sebenarnya ya itulah kita kebalik, yang hajat yang perempuan. Ya nggak apa-apa yang perempuan yang hajat, tapi duitnya duit yang laki. Hajatnya berapa habisnya? 100 juta nih buat hajat. Wah, itu laki-laki namanya Pak. Kita patungannya aja hajatnya setengah laki-laki. Kan patungan. Ya. Yang kedua apa tadi? Hah? Tumpeng dipotong deh. Mulai besok dari samping Pak. Ya dari samping, jangan dari atas. Karena cuman kita ini kan seremonial, potong di atas, ya nggak apa, besok dari samping dulu, congkelin, ya. Ya kalau mau ngikuti sunnah Nabi, nah, dia mau ngikuti sunnah Nabi ya ambil sampingnya dulu, nasinya itu dari samping, jangan dipuges dari atas gitu, ya. Kecuali memang usahanya itu adalah misalnya galian pasir ya dari atas dulu banget. Jelas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sadatina sabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usubata lin biha as-su'uba wa lil mansub. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك